네, 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 영어 성경만 공부 시작하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 형님 반갑습니다. 자, 우선 먼저 주기도문으로, 영어 주기도문으로 시작하겠습니다. 주기도문 올리십시오. 자, 여기에 화면에 나와 있는 대로 주기도문을 영어로, 영어 시간이니까 영어로 주기도문 같이 함께 읽겠습니다. 자, 시작. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. It is in the heaven. Our daily Give bread, us today our daily bread. As we also have Forgive us our debt, as we also forgive not our debtors. but deliver us And Lord us not for into yours is the kingdom temptation, and power but deliver us from the and the glory evil one. forever. For yours is the kingdom and the power Yeah, that's good, very good. and the glory 네. forever. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 우리 영어반 오늘 처음 오신 분이 조금 설명드리면은, 우리 영어반이 있고, 일본어 성경반이 있고, 중국어 성경반이 있어서, EBS, JBS, CBS 다 있습니다. 한국에 있는 방송국은 다 있습니다. English Bible Study, Japanese Bible School, Chinese Bible School, Educational Broadcasting이 아니고 English Bible School, Japanese Bible School, Chinese Bible School. 지금 아직 요거는 아직 조금 더 이따가 해야 되겠습니다만, 나머지는 지금 EBS가 JBS가 이제 시작이 됐다고요. 아까 우리 아가씨가 진행한 것이 JBS 일본어 성경 공부반이고, 제가 진행한 것이 EBS 영어 성경반입니다. 앞으로 아마 내년쯤에는요 CBS 클래스도 준비하려고 합니다. 그래서 우리 학원 교회가 다른 교회와 달리 국제와 세계화 하려고 목화 준비하고 있습니다. 우리 선교회에서 앞으로 이제 해외 수교를 많이 하겠다 그죠? 잘 아시다시피 어학이 언어가 제일 중요하다 그죠? 그래서 우리 좀 준비를 해서 해외도 특히 한일 관계가 지금 많이 가까워지고 있다 그죠? 네. 윤 대통령이 가서 기사하고 악수하고 좀 좋아지고 있다 그죠? 그래서 앞으로 이런 한일 관계도 좋아질 걸로 봐서, 그러면 일본어 성경도 좀 해서 연구가 조금 돼 갖고 가면 좋겠다 그죠? 그래서 우리 이 반이, 우리 학원교회가 특별한 달란트를 가진 분이 많아서 아주 앞으로 지금 시장은 미약하지만 창대하리라, 창대하리라 믿어 의심치 않습니다. 자, 그래서 오늘 시작하는 책은 지난과가 오늘 22과 할 텐데 22과 하기 전에 그 전과를 복습을 조금 하고 시작하겠습니다. 자, 그 전과는 21과가 되겠다 그죠? 21과를 좀 얘기 좀 하세요. 좀 목소리 좀 낮춰달라고 얘기하세요. 그 소리 조금 낮춰달라고. 자, 전과 한번 복습해야겠습니다. 제가 영어로 이야기하면 여러분이 한글로 얘기하면 영어로 해주십시오. 잠깐만요. 네. 우리는 지금 여기 앉았던 분이 수동 에덴 요양원의 아버지가 입원을 하고 있어가지고 거기 방문을 좀 하려고. 네네. 거기 한번 보시고 싶으면 가셔도 되고 여기서 이거 하셔도 되고. 지금요? 네. 가보고 싶어요. 네. 자, 우리 저희를 시작하겠습니다. 자, 제가 영어로 얘기하면 한글로 답해 주십시오. Jesus replied, 예수님은 응답하셨습니다. very truly I tell you. 매우 진실로 내가 너희에게 이르노니 이노니 No one can see the kingdom of God 아무도 볼 수 아무도 볼 수 없나니 없나니 하나님의 나라를
unless they are born again. 그들이 다시 아니라면 태어나지 그들이 않는다면 다시 태어나지 않는다면 How can someone be born 어떻게 사람이 어떻게 태어날 사람이 수 태어날 수 있을까요? 있을까요? when they are old? 그들이 그들이 나이가 나이가 들었을 들었을 때 때 Nicodemus asked. 니고데모가 니고데모가 물었습니다. 만날 제가 한글 한번 영원하십시오. 예수님은 응답하셨습니다. Jesus Jesus replied, replied, 진실로 진실로 너에게 이르노니 Very Very surely I tell you, 아무도 볼 수 없나니 no one no can one can see 하나님의 나라를 the the kingdom of kingdom God of God 그들이 다시 태어나지 않는다면 unless they unless are they are born again. 어떻게 사람이 태어날 수 있을까요? How How can can someone someone be born 그들이 나이가 들었을 때에 when they when are they are old? old? 니고데모가 물었습니다. Nicodemus Nicodemus asked, 네, 잘했습니다. 이게 지난 시간에 했던 한번 봉사를 해봤습니다. 오늘은 22과를 시작하겠습니다. 자, 22과에 있는 내용을 먼저 한글로 선생님이 앞에 한글로 22과로 옮겨주십시오. 22과를 우리 미영선 한글 한번 읽어주십시오. 태어나는 어머니의 뱃속으로 다시 들어갈 수 없지 않습니까? 예수께서 대답하셨습니다. 내가 진실로 진실로 네게 말한다. 누구든지 물과 성령으로 태어나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 잘했습니다. 이거보다는 조금 잘했습니다. 이거보다는 조금 잘했습니다. 잘했습니다. 자, 그 다음에 제가 한 글씩 제가 읽고 나면 여러분 따라하십시오. 자, surely they cannot enter. surely surely they cannot enter. Surely they cannot enter. surely Surely they they cannot cannot enter enter A second time. a for second second time. A second time a A second second time time into their mother's womb. into into their their mother's womb. Into their mother's womb. into their mother's Into womb their mother's womb. To be born. to be born Born. Born. to be born. Born. Jesus answered. Jesus answered. Jesus answered. Jesus answered. Jesus Jesus answered. answered. Very truly I tell you. Very Very truly I tell you. Very truly I tell you. Very Very truly I truly tell you. No one can enter. No one No can one can enter. No one can enter No one No one can can enter enter the kingdom of God. the kingdom the of kingdom God. of God. The kingdom of God. The kingdom The of kingdom of God. God. 네, 잘했습니다. 자, 다음 우측에 있는 두줄두줄. 단어를 한번 해보겠습니다. 두줄두줄. 네? sorry. 우리, Unless. Unless they are born, Unless they are born unless they are born Unless they are born born of water and the spirit. of water and the spirit. Water and the spirit. Of water and the spirit. 자, 여기서 다시 우측에 있는 단어를 한번 해보겠습니다. 자, surely, Surely. surely, surely Surely. 확실히 틀림없이. enter, 들어가다. 들어가다. Enter. 거기에 들어가다. second, Second. 둘째. 제2. second, Second. 제2의 time, Time. time 시간대. 네. Time. 시간대. 자동태네. 자동태네. 여기 보면 뒤에 자 P가 부음이다, 그죠? 네. 사이언들이 들어, 그죠? P가 부음입니다. 자, born of, 번호. 에게서 부모에게서 태어나다. born of, 번호. 에게서 부모에게서 태어나다. 태어나다. 우측에 유명한 말이 있네요, 그죠? Jesus was born of Virgin Mary. 네.
예수님이 성령으로서 처녀 동정녀로서 태어나셨다 이게 있는 거죠. 자, 다음 이 내용을 알고서 우측에 한번 각자 한번 해보겠습니다. 자, 돌아가면서 한번 읽어볼게요. 자, Surely they cannot enter a second time their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and 잘했습니다. 자, 다음 넥스트 원. 예. surely they cannot enter a second time into their mother's womb. Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless of water and spirit. 잠깐 멈추세요. 조광인 장로님 바람 소리 때문에 네. 소리가 섞여서 들려서 말씀 안 하실 땐 제가 음소거 눌러놓을게요. 네, 감사합니다. 예. 자, 넥스트 원. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. All right, that's good, very good. Please read this sentence, Pastor. Me. All right. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. All right. You are native speaker. Wow. 자, 우리 화면에 들어오신 이수기 집사님 한번 읽어주시겠습니까? 네. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. 예, that's good, very good. 조광인 장로님 한번 해보시겠습니까? 음성 푸시고요. 네. 네, thank you. Sure, they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Or Jesus answered, very truly tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. 네, that's good, very good. 아니, 장로님 어디 바다 멀리 가 계시는데도 압축을 들어오셨네요. 지금 저 산중에 갔다가 산책 갔다가 네. 좀 늦었어요. 그래서 집에 이제 도착했습니다. 야, 대단합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, Thank you. 해석을 해보겠습니다. 자, surely I cannot enter. 분명히 그들이 들어갈 수 없다 돼 있나요? cannot 돼 있네요. A second time. 두 번을 들어갈 수 없네, 그죠? into their mother's womb. 어디로 들어간다? into their mother's womb. 어머니 자궁으로. 자궁이다, 그죠? 자, 어머니 자궁으로 두 번째 들어갈 수 없습니다, 그죠? to be born. 뭐 하려고? to be born. 태어나려고. Jesus answered. 예수님께서 대답하셨습니다. very truly I tell you. 내가 진실로 너희에게 말하노니. 이 얘기가 나오면 그 다음에 중요한 얘기가 나온다 했다, 그죠? 네. 성경의 말씀 중에서, 특히 예수님 말씀 중에서 요 문구가 나오면 그 다음은 분명 중요한 내용이 나옵니다.
Very truly I tell you. 얼마나 중요한가 한번 볼까요? 자, no one can enter. 들어갈 수 없다. 어디에? The kingdom of God. 하나님의 나라에 들어갈 수 없다. Unless. 딱 조건들이 남았네요. 뭐 하지 않으면, 그죠? if는 긍정형 조건절이 뭐죠? Unless는 부정형 조건절이죠. Unless they are born. 그들이 태어나지 아니하면 kingdom of God, 하나님의 나라에 no one can enter. 아무도 들어갈 수가 없다 되어 있네요. 어떻게 하면? 다음 그 내용이 나오네요. Of water and spirit. 물과 성령으로 태어나지 않으면 아무도 하나님의 나라에 아무도 들어갈 수 없다. 굉장히 중요한 구절이거든요. 저는 절에서 불경청을 읽다가 이 구절에 반해서 이 구절 하나로 보따리를 쌌습니다. 천국에 어떻게 하면 들어갈 수 있느냐고 니고데모가 와서 한밤 깊은 밤중에 와서 예수님한테 찾아와서 니고데모가 물었다고 하죠. 천국에 가려면 어떻게 갈 수 있느냐고 물었을 때 예수님이 첫 번째는 거듭나야 된다고 얘기해요. 거듭나야 되는 걸 무슨 말인지 몰라야 되죠. 공공의 뱃속에 다시 들어가야 되느냐고 그랬을 때 아니라고. 그 답이 뭡니까? 이렇게. 어떻게 거듭나야 된다고? 물과 성령으로 거듭날 수 있다. 제 개인적인 소회입니다만 성경 66편 중에서 가장 중요한 구절이 이게 아닌가. 이 구절이 아닌가 저는 개인적인 생각합니다. 왜? 물과 성령을 통해서 거듭날 수 있다고 했습니다. 우리가 거듭날 수 있는 방법을 예수님이 살아생전에 이 말씀 강조해요. 앞에 very truly I tell you 했다고요. 분명히 이 말씀 나온 그 다음에는 중요한 내용이 나옵니다. 그래서 얼마만큼 중요하다? 천국 가는 방법 때문에. 그래서 저는 이게 참 중요하다고 보는데 여기서 물과 성령인데 물은 뭘까요? 성령은 좀 이해가 되는데 물을 통해서 간다는데 우리 이수기 이사님 혹시 이 물이 뭐라고 얘기하면 될까요? 침례 아닙니까? 맞습니다. 야, 맞습니다. 침례. 침례 맞습니다. 그죠? 여기 침례지만 그러면 맨날 침례만 받으면 우리가 천국 갈 수 있을까요? 성령으로 거듭나. 성령 거듭나야 되는데 그러면 이 물을 또 다른 의미로 어떤 의미가 있을까요? 그냥 맨날 물속에 들어가서 침례만 받으면 거듭날 수 있을까요? 속에 나의 죄를 잠근다. 그렇습니다. 그 이전에 여러분이 잘 알겠지만은 요 물이 어떤 것을 의미하는지 베드로전서에 나와 있다 그죠? 베드로전서 3장 21절에 물은 예수 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 침례라. 그리 나와 있네 그죠? 이게 베드로전서 3장 21절에 나오는 물이 무엇인지, 요 물이 무엇인지를 설명하고 있다 그죠? 성경은 그 앞에 줄에 연이어서 이렇게 설명되어 있지 않고 여기서 조금 저기서 조금 해서 이렇게 조합해져야 돼요. 근데 성경은 그 성경을 볼 수 있는 눈을 가져야 됩니다. 예수의 말씀을 비있는 자 듣거라 했다 그죠? 예수의 말씀은 아무나 못 들어요. 똑같은 히브리어 똑같은 헬라를 써서도 비있는 자가 아니면 예수의 말씀 들리지 않습니다. 그러니까 비 있는 사람을 보고도 뻔히 보고도 비 있는 자 그래 했다 그죠? 자 여기서 물이 뭔지를 보는 눈이 있어야 되고 듣는 귀가 있어야 된다 그죠? 여기 분명 물은 뭐라고 했습니까? 침례라 했네 그죠? 그럼 침례만 계속 하루 종일 침례만 받으면 거듭날 수 있을까요? 아닙니다. 자, 그 베드로전서에 얘기한 3장 그 얘기가 또 다른 장에서 베드로가 또 다른 말씀을 했습니다. 어떤 말씀이 있을까요? 베드로가 이르되 사도행전 2장 38절에 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄 사함을 받으라. 왜냐하면 성령의 선물을 받으리니. 여기에 사도행전에서 누가 하신 말씀이다? 베드로가 하신 말씀. 딱 연결이 된다 그죠? 예수님 말씀하신 물과 성령을 통해서 천국 갈 수 있다고 되어 있고 그죠? 그에 연이어서 아까 물이 뭐다? 베드로전서
3장에서 얘기한 바대로 물은 음. 침례를 했다 그죠. 그 다음에 그 침례만 받으면 될 것인가? 아니라는 사실을 어디에서 알 수 있다? 제사 사도행전 2장 38절. 8절에 침례만 받으면 안 된다고 했어요. 뭐 문제 해야 된다고? 회개하라고 되어 있네요. 이렇게 성경을 볼 수 있는 눈이 있어야 합니다. 침례가 물이라면 맨날 물만 찍어 바르면 수영선수만 그러면 전국 가겠네요. 수영선수만 전국 갑니까? 아니요. 제주도 가면 모골이라고 있어요. 모골이가 일본어 됐을까? 네. 모골이가 일본어 됐을까? 한국인데 한국어. 모골이라고 우리 옛날 시골에 모골이라고 해요. 그 물에 잠겨서 뭐 해초 따는 분 있잖아요. 그 뭐라 해? 해녀들. 해녀. 그러면 해녀는 맨날 그럼 천국 가겠네? 물만 맨날? 아니요. 아니다, 그죠? 여기 베드로전서에 딱 사도행전에 얘기했네요. 물 침례하기 전에 신에게 뭐 하라고? 회개하고. 하고. 이 순서로 있네요. 첫째, 회개하고. 두 번째, 침례받고. 세 번째, 죄사함 받고. 네 번째, 성령 받으라 되어 있네요. 들어가요. 제가 이 사실을 알고서 머리 감고 그래 앉아있을 게 아니고 내려가야 돼. 내 생명을 살아야겠구나 해서 제가 복잡해서 알수 잘했어요 못했어요? 아멘. 잘해서요. 아멘. 예. 할렐루야. 할렐루야. 야, 역시 발음이 할렐루야 맞습니까? 맞습니다. 그죠? 저는 이 사실을 성경에서 깨닫고 제가 돌아온 강자 역할을 제대로 해야 되겠구나. 그래서 이제 저 부족하지만 성경을 집사가 이 성경 강의를 해 되겠습니까만은 제가 하나님이 이런 은사를 주셨구나. 절에 가서 그쪽 공부도 좀 해보고 다시 어느 쪽이 더 옳은 공부인가 천국 갈 수 있는 확실한 생명의 말씀인가를 깨달을 수 있는 눈을 다시 주셔서 아멘. 믿습니까? 아멘. 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 할렐루야. 할렐루야. 야, 역시 그렇습니다. 그래서 저는 이 구절이 다른 물론 다 중요한 구절이 많이 있지만 특히 요한복음의 요 3장 2구절 이분이 참으로 중요하다고 생각해서 제가 나산 동기가 바로 여기부터 시작했습니다. 그래서 참 또 좋은 인연으로 우리 재림 교단 안 내려서 큰일 날 뻔했다가 요 공부 못 했거든요. 그렇습니다. 그래서 참 시절 인연이 굉장히 중요합니다. 그죠? 성경 가르치는 데는 집사, 목사 상관없습니다. 상관없어요. 네. 네. 그렇습니다. 그래서 이것도 봉사는. 그래서 우리 성경 66권 중에서 요한복음이 제일 좋은, 물론 뭐 다른 게 중요하지 않다는 얘기는 아닙니다. 네. 그 요한복음 속에서도 요 구절이 어떻게 천국에 갈 수 있다? 물과 성령을 통해서 갈 수 있다고 했습니다. 우리는 이 말을 듣고 우리가 침례받기 전에 회개 공부가 먼저 시작해야 됩니다. 분명히 베드로가 뭐라 했다? 회개하라고 먼저 했어요. 그러나 우리는 어떤 지금 계시고 일반 교단도 마찬가지고 우리 교단도 마찬가지고 침례하기 전에 회개 공부가 많이 생략되어져 있습니다. 그죠? 교리 공부 먼저 하고 바로 이어서 침례를 하기 때문에 예수님이 가르친 대로 베드로의 가르친 대로 하고 있지 않습니다. 우리는 성경대로 해야 된다. 그죠? 그래서 우리가 이 글귀에서 우리가 한번 생각해 볼 기회가 되겠다. 자, 그래서 한번 중요한 얘기를 했습니다. 자, 뭐라고 어떻게 하면 태어날 수 있다? 이것도 태어날 수 있는 방법이 물과 성령, Water and Spirit. 그죠? 그 밑에 여기에 각주가 되어 있네요. 요가 읽어보십시오. 밑에 요 각주가 Water and Spirit을 설명해놨네요. 물과 성령 되어 있고, 그죠? 물로 세례를 받으며 회개하고 성령을 받은 물로만 침례만 받으면 된다 했습니까? 세례하고 회개하고요. 자, 에스겔서에 나왔죠. 회개하고 영으로 태어나야 하나님의 나라를 볼 수 있다고 에스겔서 36장에 나와 있다. 그죠? 네. 이 책이 이 정철 성경책이 대단한 책입니다. 왜? 이렇게 관련되는 구절을 설명을 다 붙여놨다. 그죠? 엄청난 책입니다, 여러분. 자, 그래서 이 내용을 알고 여러분이 성령 받는 과정이 중요하다. 그죠?
앞으로 좀 더 우리 깊은 우리 회개 공부 과정도 거쳐서 완전한 성령을 받는 과정도 필요할 것이다. 그래서 우리가 성경의 내용을 알고서 그 절차에 따라서 우리가 더 깊은 영적인 영성의 공부도 한번 해볼 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 자, 내용이 이해됐다, 그죠? 자, 그렇게 했으면, 내용이 이해됐으면 다시 한번 제가 문장을 정리해 보겠습니다. 여러분, 한글로, 영어로 하면 한글로 해보십시오. 자, surely they cannot enter a second time. 분명히 그들은 들어갈 수 들어갈 수 없습니다. 두 번째. Julia mother's womb. 그들의 어머니의 자궁으로 태어나려고 To be born. 태어나려고 To be born. 태어나려고 Answered. 예수님은 예수님 대답하셨습니다. 대답하였습니다. A very truly I tell you. 매우 진실로 내가 너희에게 이거 너희에게 이르노니 No one can enter 아무도 들어갈 수 없다. the kingdom of God 하나님의 하나님의 나라에 나라에 unless they are born 그들이 태어나지 태어나지 않는다면 않는다면 of water and the spirit. 물과 성령으로 물과 성령으로 태어나지 않는다면 그다음 반대로 제가 한글 얘기하겠습니다. 한글 하면 여러분 영원하십시오. 분명히 그들은 들어갈 수 없습니다. surely they cannot enter 두 번째로 second for time second time 그들의 어머니 자궁 속으로 into their mother's into their mother's womb 태어나려고 to be born. to be born. 예수님은 대답하셨습니다. Jesus answered, Jesus answered, 매우 진실로 내가 너희에게 이르노니 very truly I tell you, very tell you, 아무도 들어갈 수 없다. no one can enter no one can enter 하나님의 나라에 the kingdom of God the kingdom of God 그들이 태어나지 않는다면 unless they are born unless they are born 불과 성령으로 of water and spirit. water and spirit. 잘하셨습니다. 여기까지가 22과 내용이다, 그죠? 굉장히 중요한 내용을 했네요, 그죠? 자, 다음 넘어가겠습니다. 자, 다음 23과를 넘겨서 한글을 하관숙 집사님 혹시 한글 한번 읽어주실 수 있겠습니까? 하관숙 집사 잘 안 되십니까? 예, 그러면 다시 제가 읽겠습니다. 이거 정해 읽어주십시오. 육체에서 난 것은 육체이고 성령으로 난 것은 영이다. 다시 태어나야 한다라고 말한 것을 너희는 이상히 여기지 말라. 아멘, 아멘. 자, 영어로 읽겠습니다. 아멘. Yeah. Flesh gives birth to flesh. Flesh gives Flesh gives birth to flesh. flesh gives Flesh gives birth to flesh. But the spirit gives birth to spirit. but the spirit But the spirit gives gives birth birth to spirit. Okay. You should not be surprised. you should not You be should not be blind. You should not be surprised you You should should not not be be blind. at my saying. at my saying At my saying. At my at my saying. saying You must be born At my again. saying. you must be born again You must be born again. You must be born again. you must be born You again must be born again. Okay, that's good. 자, 다음 우측에 있는 단어를 한번 해보겠습니다. 자, 우측에 있는 단어를 자, flesh, flesh 육체 flesh, flesh Flesh, 육체 육체. bird, Flesh, 육체. bird, 산생 bird, 산생 출생 spirit, bird, 영성 spirit, 영, should,
좋아하는 것이 저에게 해야 한다. 하는 것이 좋게. 조동사가 되는데 하는 것이 좋겠다고 번역할 수도 있고, 그다음에 또 다른 데는 해야 한다는 의무로 할 수 있다, 그죠? 청유하는 것이 또는 청유하는 형태가 있고 해야 된다는 의무 사항도 있다, 그죠? 그 문장 속에서 해석해야 됩니다. 다음 surprised, Surprise. Lies. be surprised. 놀라. Surprise. 여기 보시면 수가 be surprised at 돼 있다, 그죠? 수를 외워놓으면 앞으로 영작을 하거나 표현할 때 많이 도움된다, 그죠? 이게 연속되어 있는 수거적으로 굳어진 관용 표현을 익혀놓는 게 중요합니다. 자, 다음 saying, Say. saying 말하는 거. saying. Say. 말하는 것에 잘하셨습니다. 다음 여러분 각각 한번 보겠습니다. Please read this sentence, young man. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Oh, that's good. Next one, please. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Oh, very good. 아니, 니 영어 선생이 됐을까? 일본어 선생이 됐을까? 잘하는 사람 뭐든지 잘하는구나. Go ahead. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. All right, that's good. Please read, Pastor. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. All right, very good. Excellent. 자, all right. 자, 이수기 집사님 한번 읽어주시겠습니까? 네. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. All right, that's good. 장로님, 조인 장로님 한번 읽어주십시오. Okay. Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. All right, that's good, very good. 지금 혹시 나중에 잊어버릴 것 싶어서 광고 중간에 하나 하겠습니다. 저희들 교회 행사가 다음 주 안식일은 오후에 야외 행사가 있기 때문에 이 영어 성경반이 다음 주는 할 수가 없으니까 다음 주 한 주 쉬겠습니다. 내가 네. 광고 하나 드렸으니까 다음 주 안식일은 영어 성경반이 하루 쉬겠습니다. 저희들 교회 야외 행사했다고 그랬습니다. 이해해 주십시오. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 일본어도 오후 2시에 지금 여러분이 이 영어 성경 공부하기 전에 오후 2시에 일본어 성경을 공부하는 시간이 있습니다. 똑같이 URL 보니까 그대로 일본어 성경에 들어와서 좋습니다. 근데 다음 주는 역시 일본어 성경, 영어 성경의 공이 저희들 교회 야외 행사 때문에 하루 쉰다는 걸 좀 이해해 주십시오. 자, 다음 계속하겠습니다. 네네. 자, 이제 해석을 할 차례인가요? 네. 해석을 할 차례죠. 자, 해석해 보겠습니다. Flesh gives birth to flesh. 이 flesh가 뭡니까? 육체, 살, 그죠? 육신이고 살점입니다, 그죠? Flesh gives birth to flesh. 육은 육을 낳고, 그죠? 살점을 낳고, 그죠? 그 다음에 그러나 the spirit gives birth to spirit. 자, 성령은 영을 낳네요.
자, 여기 앞에 있는 스피릿은 대문자를 썼고, 뒤에 to 스피릿은 작은 소문자를 썼네요. 왜 이래 놨을까요? 앞에 스피릿은 성령 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 하나님. 뒤에 스피릿은 나예요. 그렇습니다. 야, 잘한다. 우리 학생들이 왜 이렇게 똑똑할까요? Very good. 자, 앞에 스피릿은 하나님의 성령이다, 그죠? 뒤에 네. 있는 그 스피릿은 영인데 내 안에 있는 영을 얘기합니다. 그러나 여러분, 죄성이 많은 우리로서는 이 영이 이 뒤에 있는 스피릿이 앞에 있는 대문자 스피릿과 현재로는 같지 않습니다. 왜 그럴까요? 성령이 충만되어져서 내 안에 스피릿이 앞에 있는 하나님 성령과 합일되면, 하나가 되면, 그때는 스피릿 이꼴 스피릿 해도 됩니다. 그러나 아직은 우리가 죄성이 많기 때문에 이것을 대문자로 쓸 수 없습니다. 저는 그렇게 깨달았습니다. 그래서 여러분들은 이 스피릿이 대문자 스피릿이 되게끔 아까 뭐 했다 그죠? 회개하고 침례받고 죄사함 받고 성령을 선물로 받았을 때, 그때 내가 성령의 선물을 받았을 때 앞에 있는 하나님 성령과 하나 됩니다. 내가 주 안에, 주가 내 안에, 예수님이 내 안에 예수님이, 그 단계가 요 S가 둘 다 대문자 된 상태가 너희가 내 안에, 내가 너희 안에. 뒤에 스피릿은 대문자가 될 수가 없을 것 같아요. 되어져야 됩니다. 되어져야 되어져야 됩니다. 목표가 그겁니다. 왜냐하면 예, 아까 얘기한 베드로라든가 바울이 그렇게 되어졌습니다. 예, 성경 말씀에. 예, 그렇게 있습니다. 예수는 나는 예수님 안에 있다 얘기했고, 그죠? 바울도 얘기했습니다. 그죠? 베드로도 얘기했습니다. 내가 네 안에, 네가 예수님도 물론 그렇게 얘기했고 바울도 그렇게 얘기했고, 바울은 성령 받은 거이다, 그죠? 베드로도 마찬가지. 12제자가 마가 다락방에서 성령 받는 과정을 통해서 이미 요 SS는 같이 되어 있어요. 그러나 우리는 아직도 죄성이 많아서 우리 뒤에 작은 소문자 S가 되어 있습니다. 목표는 그 가고자 하는 길은 두 개 합일되어 있습니다. 그래서 예수님은 너희가 나의 종이 아니고 뭐였습니까? 너희는 나의 친구이자 동격 관계에 대해서. 그래서 예수님이 우리가 성령으로 하나 되어져야 된다는 것입니다. 자, 그래서 다음 You should not be surprised. 너희는 놀라지 마라, 그죠? 놀라지 않는 것이 좋겠다 이 말이다, 그죠? At my saying, 내 말에 놀라지 마라. 뭐 한다고? You must be born again. 요 born에 대해 이 born again이 되면은 요 SS가 대문자를 같이 써도 좋다 이 말입니다. 이해됩니까? 저 성경을 너무 좀 확대해서 했을까요? 저는 그렇게 깨달았습니다. 자, 그래서 you must는 강한 의지, 그죠? 반드시 해야 된다, 그죠? You must be born again. 거듭나야 한다. 요 밑에 한번 올려주십시오. 선생님, 요 밑에 자막 한번 읽어주십시오. 여기 보면 딱 나온다, 그죠? 앞에 플래시가 나왔다, 그죠? 6은 6이고, 영은 여기다 돼 있네요. 그걸 풀이해놨네요. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. 대단 얘기는 I declare 내가 선언하노라 to you 너에게 brother and sister 형제 자매여 that flesh and blood cannot inherit 육과 피는 그 유산을 넘겨줄 수 없다 했네요. 그죠? 유전될 수 없다. 유전할 수 없다. 그 다음에 kingdom of 하나님의 나라는 너와 the imperishable inherit the imperishable. perishable. 썩은 것은 썩지 않은 것을 이어받지 못한다. 인헤리트가 유산 받는다, 뭐 이어받는 거니까죠. 뭐가 perishable, 썩어 문드러지는 육의 모습은 어떻게 된다고? imperishable, 썩지 않는 것을 유전할 수 없다. 물려줄 수 없다 이 말이죠. 이게 어디 나온다고? 고린도전서 15장에 나옵니다. 엄청난 얘기다, 그죠?
아까 그 육은 육이고 영은 영이라는 것을 반증하는 연관되는 성경 관주 해석입니다. 관주 알죠? 구슬끼리 서로 꿰는 거예요. 옥구슬은 옥구슬대로 끼고, 구리 구슬은 구리 구슬대로 꿰라고 그게 관주 해석입니다. 서로 연관되는 구슬을 서로 이어야 된다는 말이죠. 그죠? 아주 중요한 구절입니다. 그래서 육은 육이고 영은 영이다. 우리 육신의 이 모습으로 되던 육신의 모습으로 거듭날 게 아니고 뭔 모습으로 성령으로 아까 그 이전에 뭐라고 하셨습니까? 물과 성령으로 거듭나라고 한 내용을 풀이해서 내고 있다. 이 얘기를 니고데모가 제대로 알아들었을까 못 알아들었을까요? 니고데모 알다시피 산헤드린의 공회의 지도자다 그죠? 그렇게 대단한 양반이 저 나라 말도 얘기해도 못 알아요. 그만큼 진리의 말은 특별히 말은 아무나 알아듣는 게 아니에요. 서울대 나온다고 하버드 유학 갔다 온 양반이라고 성경 말씀 알아들을 수 있다? 눈이 뜨여 진리의 눈이 뜨여야 됩니다. 지금 그렇게 높은 산헤드린의 지도자가 이 말 못 알아듣고 있다 그죠? 자, 그 내용입니다. 내용이 이해됐다 그죠? 자, 그래서 다시 이제 한 번씩 반복해 드리겠습니다. 자, flesh gives birth to flesh. 육은 육을 낳는다. But the spirit gives birth to spirit. 그러나 성령은 영을 낳나니 You should not be surprised 너희는 놀라지 않는 것이 좋겠다. 됐다. at my saying. 내가 말하는 것에 네. You must be born again. 너희는 다시 태어나야만 한다. You must be born again. 너희는 다시 태어나야만 한다. 자, 제가 한글을 하면 이런 영어를 하십시오. 육은 육을 낳는다. Flesh gives birth to flesh. birth to flesh. 그러나 성령은 영을 낳나니 But the Spirit gives birth to spirit. To 너희는 놀라지 않는 것이 좋겠다. You should you not be should not be surprised. 너희는 놀라지 마라. You should not be surprised 내가 말하는 것을 at my And saying. I say, 너희는 다시 태어나만 한다. You you must be must born be again. born again. 너희는 다시 태어나야만 한다. You must be born again. 잘했습니다. 자, 이렇게 해서 한가를 다 했습니다. 자, 나머지 하나만 더 하겠습니다. 넘어가겠습니다. 자, 24번 넘어가겠습니다. 자, 한글로 우리 이영희 선생님 한번 읽어주십시오. 바람은 불고 싶은 대로 분다. 너는 그 소리를 듣지만 바람이 어디서 오는지 어디로 가는지 알지 못한다. 오케이, very good. 자, 읽어보겠습니다. The wind blows. The wind blows. The wind blows. The wind blows. Wherever it pleases. Wherever it pleases. Wherever it pleases. Wherever it pleases. You hear its sound. You hear its sound. And You hear its sound. You hear its sound. But you cannot tell. But you cannot tell. But you cannot tell But you cannot tell where it comes from. where it where it comes comes from. Where it comes from. where it Where comes it comes from. Where it is going. or where it is going. Or where it is going. Or where it is going. Where is Okay, that's good. 자, 우측에 단어 해보겠습니다. 자, 우측의 단어, 먼저, wind. wind, wind, 바람, wind. Wind. 바람, 우측에 뭐라고 툴 달아놨네, 그죠? 푸뉴마라고 했네요. 헬라어 푸뉴마라고 되어 있네, 그죠? 그것이 윈드라고 되어 있네, 그죠? 자, 윈드는 바람이고죠. 그 다음에 blow, blew, blown.
blow, 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 blow. blow, blew, blown, blow, blow, blow. 바람의 날개야. please, Please, 좋아하다, 기쁘게 하다. please, Please, 좋아하다, 기쁘게 하다. hear, heard, heard, Hear, heard, heard. 듣다, 들리다. hear, heard, heard. Hear, heard, heard. 네. 듣다, 들리다. 우측에 hear와 listen to를 설명해놨네, 그죠? 그거 잘 이해하면 돼. hear는 그냥 들린다고 할 때, are you hear me? hear me 한다, 그죠? 들리냐, 한다, 그죠? 그냥 가만히 있어도 그냥 들리는 상태가 hear고, listen to는 어떻게 할 때, 내가 의지를 가지고 귀를 기울여서 들을 때가 listen to가 되고, 그냥 들리는 상태가 hear. are you hear me? hear me? 그런다, 그죠? 들리냐, 말이다, 그죠? 내가 듣느냐가 아니고 들리냐, 그죠? 그래서 hear와 listen to를 구분했으면 좋습니다. 오케이. 자, 그렇게 하시고, 다음, 다시 본문, 자, 이 본문을 이제 한번 또 돌아가면서 읽겠습니다. 그래서 우리, The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. alright, that's good. Next one. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. Alright, that's good. Very good. Next one. Wherever it plays, you hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. Okay. Next one. Please, Pastor. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. 자, 다음 우리 이수리 지사님 한번 읽으십시오. 네. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. Alright, that's good. Very good. 조가인 장로님 한번 읽어주십시오. 장로님 도망가셨습니까? 어디 벌써 물속으로 들어가셨네요. 아유, 아직 휴가철이 아닌데 벌써 물속에 들어가셨네요. 수영으로 가셨어요. 아니 그 사이에 어디 수영하러 벌써 물에 들어가셨나요? 알겠습니다. 자, 자, 다시 이제 해석을 해봐야 되겠다, 그죠? 자, the wind blows, 바람이 분다. Where it pleases, where it pleases, 그가 좋은 대로, 그가 되는 대로 이 말이 되죠. 그가 좋은 대로 바람은 분다. 자, you hear its sound. 당신이 그 소리를 들을 수 있다, 듣는다. But you cannot tell. 그렇지만 당신은 그것을 말할 수 없다. 그죠? Where it comes from. Where 관계부사 where를 통해서 장소를 나타낸다. 그죠? Where it is going. 어디서 오는지. where it comes from. 어디서 오는지와 where it is going. 어디로 가는지. 그죠? 그러니까 바람이 부는데 그 바람이 어디서 불어오는지 또 어디로 불어가는지를 모른다 되어 있네요. 아까 성령으로 거듭나야 된다고 얘기해놓고 왜 바람 얘기를 할까요? 예수님 말씀을 들어보면 참 서로 연결이 잘 안 되는 부분이 많이 보여요. 그래서 성경이 차버렸습니다. 아니 성령 얘기를 합시다. 갑자기 왜 바람 얘기를 할까요? 바람하고 뭐 성령 관계 무슨 관계가 있을까요? 보이지 않지만 예, 말씀하세요. 끝나. 예. 바람은 보이지 않지만 있잖아요. 이렇게 몸에 이렇게 저기
실질적으로 있다는 것을. 그렇습니다. 그렇습니다. 잘했습니다. 아까 6은 6이고 0은 0이 했다. 그죠? 6은 우리 육신에서 살이 때문에 육안으로 보이지만 0은 보인다, 안 보인다? 바람이 부는 것이 보일까, 안 보일까요? 바람이 부는 바람 자체는 보이지 않아요. 어떤 현상을 통해서 바람이 분다는 걸 알 수 있다. 나무가 흔들리고 풀잎이 흔들리면 바람 분다 알 수 있다. 그죠? 똑같이 비유했습니다. 성령 받은 모습이 보인다, 안 보인다? 예수님이 성령 받는 부분은 비둘기처럼 내려온다고 되어 있다. 그죠? 그것도 상징적인 의미입니다. 상징적인 의미. 성령 받는 모습이 보이지 않아요? 맞습니까? 그러나 성령 받은 사람은 성령 받은 사람을 알 수 있어요. 예수님은 어디 제자가 성령 받은 것을 알까 모를까요? 알고 계셔요. 맞죠? 그죠? 성령은 성령을 알아봅니다. 아까 S가 대문자로 되어 있는 상태는 성령을 알고 있다. 그죠? 그래 성령이 0이 소문자로 되어 있는 죄성이 있는 상태에서는 성령 받은 것을 알 수가 없습니다. 마찬가지로 바람이 불지만 그 바람이 어디서 와서 어디서 가는지 알 수 없듯이 평소하고 나타나지 않는 거죠. 성령 받은 모습도 마찬가지예요. 성령 받은 거 우리가 일반적인 눈으로 봐서 성령 받은 사람과 아무 차이가 날 수가 없어요. 그러나 무엇을 보면 안다? 그 사람 말과 행동을 보면 합니다. 언행을 보면 합니다. 어디에 초점이 가 있는지, 세상사에 마음이 가 있는지, 하나님한테로 마음이 가 있는지. 0은 0대로, 6은 6대로. 6의 사람은 6의 삶을 살 것이고요. 0의 사람은 0의 삶을 살. 그게 달라요. 다시 말하면 그게 바람은 눈에 안 보이지만 나무가 흔들리고 풀이 흔들리면서 볼 수 있듯이 우리가 성령 받은 자의 언어와 행동을 통해서 하나님이 알 수 있다. 그의 비유입니다요. 자, 그래서 엄청난 얘기 하셨네요. 그래서 요한복음은 진짜 생명의 말씀입니다. 내 생명을 살리고 죽이는 엄청난 책입니다. 자, 그래서 우리 영어 성경반에서 제일 첫 번째 시도한 공부 시작하는 책이 요한복음인 이유가 그렇게 있습니다. 자, 이제 조금 정리하면서 이제 설교 시간을 마치어야 되겠습니다. 자, 여러분, 그다음은 영어로 한번 한글로 따라하시고요. 자, the wind blows. 바람은 분다. Where it pleases. 어디든지 그것이 좋은 대로. Wherever it pleases. 어디든지 그것이 좋은 대로. You hear the sound. 너희는 그것의 소리를 듣는다. You hear its sound. 너희는 그것의 소리를 듣는다. But you cannot tell. 그러나 너희는 말할 수 없다. But you cannot tell. 그러나 너희는 말할 수 없다. Where it comes from. 어디에서 그것이 오는지. Where it comes from. 어디에서 그것이 오는지. Or where it is going. 또는 어디로 가는지. Or where it is going. 또는 어디로 가는지. Alright, that's good, very good. 자, 여기 다시 반대로 제가 한글 할 때 영원하십시오. 바람이 분다. The wind blows. 그것이 좋은 대로 어디든지. Wherever it pleases. 어디든지 그것이 좋은 대로. Wherever it pleases. 너희는 그것의 소리를 듣는다. You hear its sound. 너희는 그것의 소리를 듣는다. You hear its sound. 그러나 너희는 말할 수 없다. But you cannot tell. 그러나 너희는 말할 수 없다. But you cannot tell. 어디에서 그것이 오는지. Where it comes from. 어디서 그것이 오는지. Where it comes from. 또는 어디로 그것이 가는지. or where it is going. 또 어디로 그것이 가는지. or where it is going. 네, 잘했으면 오늘 여기까지입니다. 참 엄청난 내용을 공부했다, 그죠? 정리해보자면 지금 니고데모하고 예수님과 대화하고 있다, 그죠? 이 지금 책 제목이, 요 장면의 제목이 Jesus and Nicodemus다, 그죠? 네. 예수님과 니고데모의 대화 장면이에요.
엄청난 대화장면이다. 그죠? 결론은 이렇게 해서 말씀 나눈 것이 결국 나중에 이제 니고데모가 말을 알아듣는데 알아들은 결과 어떤 행동을 하셨나요? 이분이 산헤드린 하지만 최고 재판소의 지도자였기 때문에 함부로 예수님에 대한 것을 예찬할 수도 없다. 그죠? 찬양할 수도 네. 없고 숨어서 숨지게 지내면서 마지막 어떤 장면에서 나타납니까? 니고데모가 한 장면에 나타난다. 그죠? 예수님이 예. 어떤 장면에 나타납니까? 예수님의 마지막 무덤도 내주고 맞습니다. 이렇게 말씀 나누고 가서 그 이후에 다른 내용은 안 나오지만은 예수님이 십자가 못 박혀 죽으시고 이제 숨이 끊어지고 예수님의 시신이 이제 어떻게 처리해야 될 거다. 그죠? 그 예수님이 숨이 끊어지고 돌아가신 이후에 니고데모하고 요셉이라는 사람하고 아리마대 사람 요셉하고 두 분이 어디한테 가서 뭐 했다? 예수님의 시신을 수습에다가 요셉 자기 땅에다가 그 두 분이 두 분 다 산헤드린의 요원이었어요. 자, 예수님이 그때 그 말씀을 통해서 사모하고 있었다. 그죠? 그러나 이 유대인이고 그것도 바리새파인으로서죠. 그렇게 율법주의에 해당되는 바리새파로서 겉을 드러날 수는 없다. 그래서 숨기고 있다가 예수님 돌아가신 그의 예수님 시신을 수습하는데 비싼 향유를 바르는 역할을 또 니고데모가 했어요. 엄청난 일까지 했다. 그죠? 그리고 우리는 정말 예수님이 하신 이 참 진리의 말씀을 우리가 잘 내 것으로 만들어서 영생의 말씀, 생명의 말씀이 되게 해준다. 그죠? 그래서 우리가 열심히 신앙을 제대로 올바르게 하는 우리 성도들이 되실 수 있도록 하고 오늘 귀한 시간 마칠 수 있도록 하겠습니다. 이 시간을 기도해 주시고 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 사랑하여 주셔서 한 주간도 주님의 날개 안에 품어주셨다가 이 시간 곧 하나님 지키게 하시며 또 오전에 아버지 앞에 경건한 마음으로 예배를 드리고 경배로 찬양을 드렸나이다. 하나님 오전 프로를 마치고 오후에 제자훈련 일본어 성경, 영어 성경을 공부하게 하시니 또한 감사합니다. 하나님 이러한 것을 공부할 때는 어느 육적인 지식을 원하는 것이 아니라 영적으로 예수님의 사역과 우리 주님의 길을 따라가고자 그것을 발견하고자 이 시간을 아버지 앞에 공부합니다. 하나님 저희들에게 지혜를 주시고 온전한 마음을 허락하여 주셔서 하나님의 나라를 바라볼 수 있는 영적인 눈을 띄워 주시옵소서. 그리하여 저희들이 선과학의 대쟁투에서 승리할 수 있는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 마음은 때문에 저희들 넘어지고 쓰러질 수밖에 없는 연약한 인간입니다. 성령께서 붙들어 주셔서 저희들 한 주간을 시작하는 발걸음부터 붙잡아 주시고 인도하여 주시고 동행하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 삶이 정말 아버지께 영광 돌리며 저희들이 온전하고 경건한 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 요한복음을 통하여 성령의 말씀, 예수님의 말씀을 녹여내는 아버지 하나님 귀한 이 시간 되게 하여 주심을 감사합니다. 또 이걸 강론 선생님에게 더욱더 하늘에 놀라운 지혜가 넘치도록 허락하셔서 하나님 저희 듣고 배울 때 하늘의 모든 부활을 해낼 수 있는 아름다운 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 또한 일본어로요 성경을 공부하고 있습니다. 하나님 일본어 성경을 통하여 저희들이 빚어 한국 성경으로 깨닫지 못한 부분을 깨달을 수 있도록 하나님 함께하여 주시고 저희들의 삶이 아버지 앞에 정말 부끄럽지 않는 삶을 살아가며 그리스도의 향기를 발할 수 있는 아름다운 자들로 인도하여 주시옵소서. 하나님 주님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 감사합니다. 이제 꺼내주시고요.